प्रभुंकर वाक्य किसी अंश प्रकाश करने प्रभु जे सुजोग देइछन्ते। गीत संहिता 66 पर्वर 3 पद। तुम्भ पराक्रम महत्व द्वारा तुम शत्रुगण आपे तुमर वशीभूत हेबे। शैतान ईश्वर परम शत्रु अटे। ईश्वर वाक्य ताको पुरातन नाग बोली वर्णना करा होइछि। प्रकाशित 12:9। शैतान नामर अर्थ विपक्ष। जेपरि ईश्वर तार लोक मानक मध्य आपण को प्रकाश करते सेपरि शैतान मध्य तार अनुगत लोक मानक मध्य काम करिथांते। तार प्रथम काम है ईश्वर विपक्षता करवा। जो स्थान ईश्वर काम हेब शैतान मध्य तार विपक्ष काम तार काम है शैतान। मनुष्य ही है तार लक्ष्य स्थल। जो मैंने एवं मध्य पाप भ्रांतिर मध्य अच्छा शैतान हस्तर अच्छा से निजे मध्य अनेक समय एक कथा जानते ना ईश्वर से उद्धार करी प्रेम भूमि पुत्र को राज्य को आसवा चाहते। महान कार्यर दायित्व है आम किपरि भाव आम पापर फेरवा। प्रभु आम करते कौन कले पुत्र अधिकार देले आम पापरू आम क्षमा पाइसु दया पाइसु से शैतान शत्रु को यहाँ एवं पर्यंत कि भाव आम से महान कार्य कर आम दायित्व। किंतु दुई पक्ष जब युद्ध हुए से पक्ष अधिक पराक्रम से पक्ष जय हुए। शैतान ठार ईश्वर अवश्य अधिक पराक्रम कि से पराक्रम प्रकाश करने दायित्व आम अच्छी। एम जो योग्यतम भाव में पराक्रम प्रकाश न करूँ आम निमंते तार पराजय होगा बाध्य हुए। कि आम जो यथायथ भाव में पराक्रम प्रकाश करूँ अवश्य शैतान शक्ति चुरमार चुरमार होसुची आम सम्मुखें आम देखिपु जो आम समस्त दायित्व रही। तार अंतर्गत लोक मैंने ईश्वर गौरव स्वीकार करने को बाध्य हे। जो दानिएल नबुकदनेस्सर राजार स्वप्न और तार अर्थ प्रकाश करदे तो से पराक्रमी नबुकदनेस्सर मुह माड़ी पड़े दानिएल को प्रणाम कले। दानिएल ईश्वर गौरव स्वीकार कर कहले सत्य ही तुम ईश्वर देवगण ईश्वर राजा प्रभु राजा मान राजा प्रभु निगूढ़ तत्व प्रकाश कहीं ना तुम ए निगूढ़ कथा प्रकाश करने को समर्थ होइछ। एटा दानिएल को कहले से राजा जहाँकि दानिएल 2 पर्वर 46 और 47। केवल तुम्हें मोर पक्षरे विक्रमी हुआ और सदा प्रमुख निमंते युद्ध कर। प्रथम सामुएल 18:17 पदरे भी एपरी देखा जाए। तेणु ए विजय शैतान ऊपर विजय साधन करने प्रभु आम को शक्ति प्रभु जीशुकर से शक्ति आम प्रकाश करी सम्मुखें ठेवाई शत्रु सहित निश्चय से जिते बड़ आम सामने ठिया से केवे विजय कर से पराजय हेब। सेहीपरि गीत संहिता 60 पर्वर 12 पदले देखा जाए परमेश्वर द्वारा आम माने वीरर कर्म करवा। से जिते बड़े शैतान हेले आमे तांको द्वारा तांकर शक्ति नहीं आमे वीरर कर्म कारण परमेश्वर द्वारा आमे माने वीरर कर्म करवा। यही कथा आउरी परिष्कार हो जदि ए भाव में कह जाए परमेश्वर आमानक मध्य थाई वीरर कर्म करेंगे। आमानक मध्य थाई प्रभु परमेश्वर वीरर कर्म करेंगे। आम निजर शक्ति कौन काम करने को समर्थ नहूँ। आमे जदि आमान परमेश्वर सहित युक्त रहा इच्छा अनुसार चलवा संकल्प को नहीं आम अग्रसर होगा से ही आम मध्य थी काम करेंगे। आम केवल लक्ष्य करने को हेब जे आम सहित युक्त रहीचु कि ना इच्छा अनुसार चलुचु कि ना आम निज इच्छा आम निजर गौरव जदि आम करवा आम से विजय साधन कर आम सहित युक्त रही अच्छु कि ना यहाँ आम देखा तेणु आम केवल लक्ष्य करने को हेब आम सहित युक्त रही। प्रभु जीशु यही सत्य प्रकाश कर
ଶାଖା ଯେପରି ଦ୍ରାକ୍ଷା ଭିତରେ ନ ରହିଲେ ନିଜରୁ ସେ ଫଳ ଫଳି ପାରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଠାନେ ରହିଲେ ଫଳ ଫଳି ପାରୁ ନାହିଁ। ଯାହା ଯୌବନ 15 ପର୍ବର 5 ପଦ। ପାପ ଏବଂ ଅବାଧ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମମାନେ କେବଳ ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉ। ଯେଶା 59:2 ଅନୁସାରେ। ଏଣୁ ବିଜୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପୂର୍ବେ ପରମେଶ୍ୱର ସହିତ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ ଦେଖି ନେବାକୁ ହେବ। ତେବେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନରେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବ। ଯେବେ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତେବେ ହିଁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରିବା। ପରମେଶ୍ୱର ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଫାରୋ ଓ ତାହାର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତର ବିନାଶ ସାଧନ କରିଥିଲେ। ଯାତ୍ରା 14:4 ଅନୁସାରେ ସଲୋମନ ରାଜା ଏ ମହାସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ଦିନ ପାଇଁ ଅଶ୍ଵ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଜୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ହୁଏ। ହିତୋପଦେଶ 21:31। ପ୍ରାର୍ଥନାର ପରିଚୟ ଅଶ୍ଵ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବା ପରି, କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ହେବ। ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିନା ଆମେ କିଛି ହିଁ କରିପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବଦା ଯୁକ୍ତ ଅଛୁ କି ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜାଣିତ ପାପ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିଲେ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନପାରୁ। ସର୍ବ ପ୍ରକାର ପାପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ ରହିବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଯେବେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର, ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ। ଯାହା ଯୌବନ 15 ପର୍ବର 10 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଜୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା ହିଁ ଦରକାର। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନର ତାର ବିଜୟ ସାଧନ କରିବେ। ସେହିପରି କି ଭାବେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଜୟ କରିବେ, ତା ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 14:6 ଏଥିରେ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଅନେକ ଦ୍ୱାରା ହେଉ କି ଅଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। ଶୈତାନରେ ଯଦି ବି ଅନେକ କ୍ଷମତା ଅଛି, ତଥାପି ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ବାଇବଲରେ ଶୈତାନକୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ରୂପରେ ଘୋଷଣା କରା ହୋଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରକାଶିତ 1:8 ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଆଣିତ ଯେତେ ବାଧା ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକତା ଅଛି, ତାର ମୁକ୍ତ କରିବାର କ୍ଷମତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଛି। ଯେବେ ଶୈତାନ କୌଣସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମରେ ବାଧା ପ୍ରଦାନ କରେ, ତେବେ ପ୍ରଥମ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଯିଏ ଶୈତାନକୁ ଜୟ କରିପାରନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ନାହୁମ 1:2 ପଦରେ ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱଗୌରବ ରକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରତିଫଳଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଯିଶାୟା 42:8 ପଦରେ ସେ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଗୌରବ ଅନ୍ୟକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେବେ ତାହାଙ୍କ ଗୌରବର ପକ୍ଷରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ତେବେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକତା ସେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଶୈତାନ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଖରେ ସେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ପରାଜିତ। ତେଣୁ ବିଜୟ ଆମର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଗିଦିଓନ ମାତ୍ର 300 ସୈନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମିଦିଅନର ଅଗଣିତ ସୈନ୍ୟକୁ ପରାଜିତ କଲେ। କି ଭାବେ 300 ସୈନ୍ୟ ବାଛିଲେ? 32,000ରୁ 300 ସୈନ୍ୟ ବାଛିଲେ। ସେଇ 300 ସୈନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମିଦିଅନର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 2:1-12 ମଧ୍ୟ ଜିହୋଶୁଅ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ସୈନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜିରୋହ ନଗରର ପତନ କରାଇଲେ। ଜିହୋଶୁଅ 6:1-20। ଆମମାନଙ୍କ ହତ୍ୟାର ସୁଯୋଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅନେକ କାମ କରିପାରିବା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଶୈତାନକୁ ଅଯଥା ଭୟ କରୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ତାହାଙ୍କ କାମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଉଚିତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ତମାନେ ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କର, ସେଥିରେ ସେ ପଳାଇବ। ଆମେ ତାର ପ୍ରତିରୋଧ ନ କରି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥାଉ। ସମୟ ସମୟ ପରେ ଆମଙ୍କ ଜୀବନ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା କଣ? ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ଜୀବନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ତାହାଙ୍କୁ ପରାଜିତ ଶତ୍ରୁ ଜ୍ଞାନ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ଆମେ ବିଜୟ ପାଇବା। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ସାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାଧ୍ୟ ଅଟେ। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 19 ପର୍ବର
26 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଏ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନର କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷତଃ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ଠିଆ ହେବାକୁ ହେବ। କାରଣ ସେ ଯଦି ଯେତେ ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ ଆସି ଆମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲୁ, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନେଉଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏହା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଶକ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତ ଶୈତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇପାରିବା। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 16:9 ଅଛି, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ସିଦ୍ଧ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳବାନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପୃଥିବୀର ସର୍ବତ୍ର ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ାଏ। ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ଯଦି ସିଦ୍ଧ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରମେଶ୍ୱର ବଳ ଦେଖା ପାଇଁ ତାର ଚକ୍ଷୁ ସବୁବେଳେ ସର୍ବତ୍ର ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼େ। କେତେ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁ, କେତେ ସମସ୍ୟା ଆସୁ, କେତେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ, ଶୈତାନ ସେ ସମସ୍ତରୁ କେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଗଲେ ବି, ଆମକୁ ହତୋତ୍ସାହ କରିବାକୁ ଗଲେ ବି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ବିଜୟ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱର ମହାକାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତଃ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସିଦ୍ଧ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ମହାକାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଅନେକ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାକୁ ହେଲେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ତଃକରଣ ସିଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର। ଜଣେ ଶିକାରୀ ଯେବେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଏ ତେବେ ସେ ତାର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେ ପକ୍ଷୀର ଉପରେ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିଥାଏ। ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ତାର ସମସ୍ତ ଏକାଗ୍ରତା ସେ ପକ୍ଷୀର ଉପରେ ସ୍ଥିର କରେ। ସେହିପରି ଆମେମାନେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳ କରିବା ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଏକାଗ୍ରତା ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଯେପରି ପାଉଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଜାତ, ଯେପରି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେ ଅଗ୍ରଗଣୀ ହୁଅନ୍ତି। କଲୋସ୍ୟ 1:18। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେବେ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଅଗ୍ରଗଣୀ ସ୍ଥାପନ କରୁ ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାର ପ୍ରତି ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ଆମେ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ବାଇବଲରେ ଏହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଦାଉଦ, ଦାନିଏଲ, ପାଉଲ ଇତ୍ୟାଦି ଭକ୍ତଗଣଙ୍କ ଜୀବନରେ। ମାନେ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବସ୍ତୁରୁ ବିପଥଗାମୀ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ସର୍ବଶକ୍ତି ନିୟୋଗ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ତାହାଙ୍କ ଦିଗରେ ରହେ ତେବେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା। ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମମାନେ କେତେଟା ଏକାଗ୍ର ତାହା ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଫିଲିପିୟ 3:14 ଅଛି, ପଶ୍ଚାତ ବିଷୟ ସବୁ ଦୂର କରି ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡିକ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନର ପଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣପଣ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡୁଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଏମ୍, ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନକୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କିପରି ବିଜୟ ସାଧନ କରିବା। ଏହି ଶେଷ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବାହାରେ ନିଶ୍ଚୟ ନାନା ରକମର ତାଡ଼ନା ଆସୁଛି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପାଳାଖେଣ୍ଡି ସହରରେ ସେହିପରି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା। ପାଳକମାନେ ସେଇ ସମସ୍ତ ଏକ୍ସମାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥିଲେ। ଆସି ସେମାନେ କିଛି କିଛି ପତ୍ରିକା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ନୂତନ ନିୟମ ଗୁଡା, ବାଇବେଲ ଗୁଡା ମଧ୍ୟ ଧରିକି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ଚାରିଆଡୁ ଆସି ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ଯାଇ ଏ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ ଯାଇକି ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ କରି ଥାନାରୁ ଆସି ଥାନାକୁ ନେଇଗଲେ। ସେ ଖବର ଶୁଣି ଆମେ କଣ କରିବା ବୋଲି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ। ପ୍ରଭୁ ଦେଖ, ତୁମରି କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତୁମ ସନ୍ତାନ ମାନେ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏରକମ ତାଡ଼ନା ଆସିଛି, ଏଟା କେତେ ବଡ ସମସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ସେଇ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ସେମାନେ କିଛି କିଛି ବିଷୟ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ
ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ଏପରି ପରୀକ୍ଷା ଆସିଛି ଆମର ସ୍ଥାନରେ ଯେ ପାଳକ ମାନଙ୍କର କି ଚାଳକ ମାନଙ୍କର କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ଘର ଭଡା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ? ହଁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ନା ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ ନା, ସିଧା ମନା କରିଦଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଆମର ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲା ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର, ଆମେ ଯୋଉ ସାହିରେ ଅଛୁ ମାତ୍ର 2ଟା କି 3ଟା ପରିବାର ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛୁ, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଅଧିକାଂଶ ହିନ୍ଦୁରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ କେତେ ଗୁଡା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ବସେଇଲେ ସାମ୍ନାରେ, 2ଟା 3ଟା ଘର ସାମ୍ନାରେ ବସେଇଲେ। ଆମ ଘରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଉପାସନା ଚାଲୁଥିବ, ଆରାଧନା ଚାଲୁଥିବ, ପାଳକ ମାନେ ଆସୁଥିବେ, ଚାଳକ ମାନେ ଆସୁଥିବେ, ସେବା ଆରାଧନା ଆମର ଚାଲିଥିବ। ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏ ଘରେ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଧ୍ୟରେ ଏ ପାଳକ ହିସାବରେ ଚାଳକ ହିସାବରେ କାମ କରି ନାନା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆମ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ସବୁବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଏଇ ମନୋନୟନ ନେଇଛୁ ଯାହା ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତେ, ଏ ମଣ୍ଡଳୀଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତେ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ଆଣିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ପ୍ରତି ସାଧିତ ହେଉଛି। ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଜଗତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆତ୍ମା ରକ୍ଷାଟା ବଡ କଥା। ଜଣେ ଆତ୍ମାକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଆମେ କରିପାରିବା, ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପୁରସ୍କାର ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ଭାବେ ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଘେରି ରହିଛି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ବିଜୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଯେପରି ଆସୁ କଷ୍ଟ, ଆସୁ ନିନ୍ଦା, ଆସୁ ତାଡ଼ନା, ଆସୁ ପରୀକ୍ଷା, ଆସୁ ସମସ୍ୟା, ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯୋଗାଯୋଗ ରହି ସେ ଲିଙ୍କଟା ରଖି ଯେପରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବିଜୟ କରୁ କରୁ, ବିଜୟ ସାଧନ କରୁ କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପରି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନରେ ଭାଗି ହେବୁ, ଏଇଟା ଆମର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିଶ୍ଚୟ ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ସମସ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶକ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାଇଛୁ। ଏଟା ନହେଲେ ଏ ବୟସରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଆସିବା କଷ୍ଟଦାୟକ ଆମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ। ପରିବାର, ମୋ ପୁଅ ବୋଉ ନାତୁଣୀ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ତମର ବୟସ ହେଇଗଲା, ତମେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସ, ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିଦେଲୁ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ତମେ ଡାକୁଛ, ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବା ତମେ ଦେବ। ଆମେ ତ ସେଟା ଓଡିଆ କଥା ପାଇବୁ ନା, ସେଟା ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହେବାର ଅଛି। ଏ ସୁଯୋଗ ଆମେ ପାଇପାରିବୁ ନା। ଏବେ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଆଉ 50-60ଟା ମଣ୍ଡଳୀର କିଛି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଅଛି। ଏ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଭାଇ ପ୍ରଥମ ଆମେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ତ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତାର ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଗତର ବିଷୟରେ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅବଶ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ସମୟରେ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବାର, ପିଲାମାନେ ଆମ ଉପରେ ଦୁଃଖ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ଗଲେ ବି ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ, ଯେହେତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସମ୍ମୁଖ ରଖିଛୁ। ଏ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ସମୟ ବଡ ଭାଇ ରାଉଳ ଆଜ୍ଞା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। ଆମକୁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ, ଅମର ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ, ସିଷ୍ଟର ମଧୁସ୍ମିତା ତ ସବୁବେଳେ ନାମ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେପରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁରେ ରହିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପାଇ ଆମେ ଚାଲିବୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ପଦ କହିକି ମୁଁ ଶେଷ କରିବି, କାରଣ ତାହା ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 32-28 ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣୁ। ତୁମେ ଯାକୁବ ନାମରେ ଆଉ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଦ୍ଧା ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ, କାରଣ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଜୟୀ ହୋଇଅଛ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 32-28। ଯାକୁବ ଏଶୋକୁ ପ୍ରତାରଣା କରି ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହରଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଏଶୋ ତାର ଉପରେ ଭୀଷଣ ରାଗି ଯାଇଥିଲା। ଏଶୋର ହାତରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ରିବିକା ଯାକୁବଙ୍କୁ ଦୁର୍ଦିନ ଆରାମକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ସେଠାରେ ଯାକୁବର 20 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ତାର ଗୋଟେ ବଡ ପରିବାର ଏବଂ ଅନେକ ପଶୁ ପଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ତମର ପୈତୃକ ଦେଶକୁ ଫେରିଯାଅ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥାନୁସାରେ ହିଁ ଯାକୁବ ସ୍ୱଦେଶକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମହା ସମସ୍ୟା କଣ ହେଲା? ମହା ସମସ୍ୟା
ଯାକୁବଙ୍କର ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସୋର ରାଗ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଲୋକ ପଠାଇ ଏସୋକୁ ଖବର ଦେଲେ ଯେ ଦେଶକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ବାଦ ବାହକ ମାନେ ଆସି ଖବର ଦେଲେ ଯେ ଏସୋ 400 ଲୋକ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଭେଟିବାକୁ ଆସୁଛି। ଆଦି 32:6 ଅନୁସାରେ ଏସୋ କୌଣସି ଭୁଲ ସମ୍ବାଦ ପଠାଇଲେ ନାହିଁ। ଉପରକୁ 400 ଲୋକ ନେଇ ଯାକୁବର ସଙ୍ଗରେ ଭେଟିବାର ଅର୍ଥ ହିଁ ହେଲା ତାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା। ଏସୋ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଘଟଣା ହିଁ ମନେ ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ଯାକୁବର ଉଭୟ ସମସ୍ୟା ଫେରି ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ପଛ ଆଡକୁ ଲାଭ ନଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସାମ୍ନାରେ ଏସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ରାତି ସାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ ଚଳାଇଲେ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ମରଣର ସମସ୍ୟା, ଜୀବନ ମରଣ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ହେଲା ଜୀବନ ମରଣର ସମସ୍ୟା। ସେ ଗଭୀର ଅଭିନିବେଶ ସହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ଅବଶେଷରେ ସେ ଜୟ କଲେ। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସ ଦେଲେ ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱର ମନର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଯେମିତି ସେ ତାର କ୍ଷତି ନ କରେ। ଏହି ଭାବରେ ଯାକୁବ ଇସ୍ରାଏଲ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହେଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୋ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ଦେଇପାରନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଲିଙ୍କ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଘଟଣା ଏପରି ଘଟିଛି, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଜିରିମିୟା 29:13-14 ଅଛି, ଆଉ ତୁମେମାନେ ଆମକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ ଓ ସର୍ବାନ୍ତକ ସହିତ ଆମକୁ ଲୋଡ଼ିଲେ ତୁମ୍ଭେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ବିଜୟ ପାଇବା ହେଲେ ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ ଠାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମ ପ୍ରତି ସାଧିତ ହଉ। ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାଧିତ ହଉ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଛୋଟ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଇବି, ଗୋଟେ ପଦ, ତାପରେ ମୁଁ ଶେଷ କରିବି। আমার বিশ্বাসী স্বরূতর দেন, জানি প্রার্থনাতে উত্তর দেন, প্রাণ আছে স্বরূতর দেন, ধন্য যিশুর নাম। আমার বিশ্বাস যিশু মরিলেন, জানি আমার জন্য মরিলেন, রোমাঞ্চে যিশু মরিলেন, ধন্য যিশুর নাম। আমার বিশ্বাস যিশু জীবিত, জানি আমার জন্য জীবিত, রোমাঞ্চে যিশু জীবিত, ধন্য যিশুর নাম। আমার বিশ্বাস যিশু অন্তরে, জানি থাকে আমার অন্তরে, আছে যিশু অন্তরে, ধন্য যিশুর নাম। বিশ্বাস যিশু করেন কাজ, জানি আমার দ্বার করেন কাজ, আছে যিশু করেন কাজ, ধন্য যিশুর নাম। প্রেজ দ লর্ড। ମୋର ଏଇ କଥା କହିବା ବେଳରେ କିଛି ଭୁଲ ଥିଲେ ଈଶ୍ୱର କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍।